गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 2 बुधवार। तो चलते जाना देश विदेश टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता भितर रही कमिला एलपीजी दर और सुभद्रा योजना टंका मिल पारे खूब शीघ्र आसी एक नुआ अपडेट। तो वीडियो संपूर्ण देखिले आपण माने जानि परिबे। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जातरा जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु अपडेट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर संचय खाताधारी ग्राहक सावधान एणिके अकाउंट रे सर्वनिम्न बैलेंस नथिले जोरिमाना पड़ी पारे। संचय खाता रे सर्वनिम्न बैलेंस रखिबा जरूरी। एहा न रहिले ग्राहक जोरिमाना भरिबे। केतक बैंक निजर सर्वनिम्न बैलेंस नियम रे परिवर्तन करछन। भिन्न भिन्न प्रकार खाता तथ्य पई एवं शाखा पई सर्वनिम्न बैलेंस आवश्यकता भिन्न भिन्न रहिबो। एसबीआई पीएन एवं कानाडा समेत अनेक बैंक गुडी करे ग्राहक को एप्रिल 1 रु शहर अर्ध सहरांचल एवं ग्रामांचल भित्तिक बैंक खाता रे सर्वनिम्न बैलेंस रखिबाको पड़िबो। एहा न कले जोरिमाना लागिबो। जोरिमाना राशि वर्ग अनुसार भिन्न रहिबो। सहरांचल रे 5000 टंका एवं ग्रामांचल रे 2000 टंका सर्वनिम्न बैलेंस रखिबाको पड़िबो। सेही परि यूपीआई रे ट्रांजैक्शन नियम को भी एप्रिल 1 रु परिवर्तन। जो मोबाइल नंबर गुडिक सह जडित यूपीआई लंबा समय धरि व्यवहार करा जाय नै ताहाकु बैंक रेकॉर्ड रु हटाई दिया जिवो। अर्थात जदि आपनको फोन नंबर यूपीआई सह जडित एवं एहाकु आपण लंबा समय धरि व्यवहार करिनाहंती तेबे बैंक एहाकु रेकॉर्ड रु हटाई देबो एवं आपनको खाता पई यूपीआई सेवा को बंद कर दिया जिवो बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर राज्य में आज आयुष्मान भारत 35,84,000 रु अधिक परिवार को मिलिबो फायदा। राज्य में आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजनार शुभारंभ हेबो। एथि सहित आयुष्मान वयबंधन योजनार मध्ये शुभारंभ हेबो। सूचना अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 67,80,000 रु अधिक परिवार एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना 35,84,000 रु अधिक परिवार उपकृत हेबे। योजनार हिताधिकारी मानकु गोटे स्वास्थ्य कार्ड जोगाई दिया जिवो। आयुष्मान वयबंधन योजना 70 वर्ष रु अधिक बयस प्राप्त प्राय 23,13,000 हिताधिकारी माने अलग भावे एक स्वतंत्र कार्ड पाइबे। एही दुई योजनार हिताधिकारी माने देशर 29,000 रु अधिक सरकारी डाक्तरखाना और पंजीकृत बेसरकारी डाक्तरखाना चिकित्सा सुविधा पाई परिबे बोली राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कुआ जायतिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर बढ़िला सुना दर किनिबा पूर्व निश्चय पढ़ी नियंतु आज केते रहिछि सुनार दाम। देश और राज्य रे जारी रहिछि सुना और रूपार नुआ दर। प्रतिदिन सुना रूपार नुआ दर निर्धारण करा जाय। केउ दिन कमी थाए तो केबे बढ़ी थाए पुणी केबे समान रही थाए। सुना किनिबा को जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख शहर मानकरे केते रहिछि सुनार दर। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 92,840 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 25,100 टंका थिबार जणा पड़ी। सेही परि भारतीय बजार 24 कैरेट रो सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 92,840 टंका होइछि। एहा सह 22 कैरेट सुनार मूल्य 50,100 टंका को छुईछि। मुंबई रे 22 कैरेट और 24 कैरेट रो मूल्य 50,100 टंका और 92,840 टंका थिबा रेकॉर्ड होइथिबा बेले नुआ दिल्ली रे 85,250 टंका और 92,990 टंका रहिछि। दक्षिण भारत रो प्रमुख शहर चेन्नई रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 50,100 टंका और 24 कैरेट रो मूल्य 92,840 टंका थिबा रेकॉर्ड होइछि। पूर्व भारत रो प्रमुख शहर कोलकाता रो यथाक्रमे 50,100 टंका और 92,840 टंका रहिथिबा बेले अन्य पटे रूपार मूल्य किलो पिछा 1,05,000 टंका रहिथिबा रेकॉर्ड होइछि। आपनका शहर रे केउ मिलिबा सुना रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करि निश्चय कहंतु। कमेंट कला बेले जिला और शहर नाम मध्य निश्चय कमेंट कर जणातु। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर रे प्रधानमंत्री पद छाड़िबे मोदी। आसंता सेप्टेम्बर रे शेष होई पारे नरेंद्र मोदी को प्रधान काल बीजेपी रे अलिखित नियम अनुसार सेप्टेम्बर रे प्रधानमंत्री पद छाड़ी पारंती मोदी। 75 वर्ष होइतिबा परे नेता माननकु बीजेपी सरकार कोनोसी दायित्व दिया जीवनी बोली 2014 लोकसभा निर्वाचन रे पर प्रधानमंत्री दायित्व नेथिले ग्रहण निजे निष्पत्ति नेथिले मोदी। आ एही निष्पत्ति अनुसार आगामी सेप्टेम्बर रे मोदी को 75 वर्ष पूरीबा को जाउछि। एपरि किछि दाबी करछि शिवसेना उद्धष्ट गोष्ठी। आ एथि पई प्रधानमंत्री निजर तृतीय पाळ रे आईआरएसी मुख्यालय जाइथिले बोली शिवसेना उद्धव गोष्ठी कहै। शिवसेना रे एही भले मंतव्य को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खंडन करिसेंती। भारतीय संस्कृतिर घरोई मुख्य थिले अन्य काहाकु तांकर उत्तराधिकारी भाबे बछा जाय नै बोली देवेंद्र कहिसेंती। एहा सह शिवसेना को बयान मेघाल संस्कृत बोली बयान नै वर्तमान राजनीति सह जोड़िबाकु चेष्टा करिसेंती। 75 वर्ष पूर्ण करथिबा जगु बीजेपी रु बहु तुंग नेता एलके आडवाणी मुरली मनमोहर जोशी और यशवंत सिन्हा को मोदी सरकार कोनोसी पदवी मिलि नथिला। एहा पछरे पुराणा को हटाई नुवा संगठन और सरकार शामिल करा जैतिबा नै आईआरएसएस एजेंट थिले बोली कुआ जाय। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री समय रे बीजेपी असुविधा सफलता पाइछि। तेणु एभली क्षेत्र में आईआरएससी को 75 वर्ष बयस राजनीति छाड़िबा को कहबा नुआ राष्ट्रीय सभापति विषय आलोचना पे प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत भाव आईआरएससी मुख्यालय को जाई एने चर्चा चलाई जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री पोषण योजना शुभारंभ। पोषण युक्त मांडिया लड्डू बांटिबा शुभारंभ कले गणशिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री पोषण योजनार शुभारंभ पोषण युक्त मांडिया लड्डू बांटी शुभारंभ कले गणशिक्षा मंत्री। उमरकोट रे आयोजित कार्यक्रम रे पिलांकु लड्डू बांटिले। नवम और दशम श्रेणी पिलांक मध्याह्न भोजन मध्ये शुभारंभ कले। राज्य रे 10,80,000 पिला उपकृत हेबाकु कहले। कलाहांडी जिला करलामुंडा ब्लॉक र विभिन्न विद्यालय रे मंगलवार मुख्यमंत्री पोषण योजनार मांडिया लड्डू बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। सरकार द्वारा प्रथम थर पई नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री मध्ये पोषण तथ्य खाद्य मध्ये योजना शामिल करथिबारु छात्र
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ଲକର ବଡଡୁଙ୍ଗାରିଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜେ ମାଲିପଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୀରକିଶୋର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭଟ୍ଟାପଲ୍ଲୀ ନୋଡାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କନ୍ଧପଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ନିଆଁ ବର୍ଷିବ, ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଏପ୍ରିଲରେ ନିଆଁ ବର୍ଷିବ, ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିପାରେ। ଚଳିତ ମାସର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 5 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ଚଳିତ ମାସର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ କମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଜିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର ଅଂଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା କମ୍ ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବର ଝଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 41 ଟଙ୍କା କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 41 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିନରେ ସଂଶୋଧିତ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1761 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମେତ ଏଲପିଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନୂତନ ଦର 1 ଏପ୍ରିଲ ବା ଗତକାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ଦର ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧନ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଲେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସଂଶୋଧନରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଯାହା ଆବାସିକ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 6G ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ, କେବେ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 5G ପରେ ଏବେ 6G ର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ 6G ଆଡକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଭାରତରେ କେବେ 6G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେମାସାନି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ 6G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତରେ 6G କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 5G ପରେ ଭାରତରେ 6G ଲଞ୍ଚ କରିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ଭାରତରେ 2022 ମସିହାରେ 5G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦେଶର 785 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 98% ଜିଲ୍ଲାକୁ 5G ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଜିଓ ପରେ ଭିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର 5G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହିପରି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ BSNL ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହାର 5G ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ 6G ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 6G ସର୍ଭିସ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେବୁ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଟେଲିକମ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତକୁ ଟେଲିକମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେବଳ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଅଟୋମେସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଭାରତକୁ AI ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଗ୍ରଗଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 5G ର ଉନ୍ନତି ନେଟୱାର୍କ ନିୟୋଜିତ ନୁହେଁ, AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ନିଜ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 6G ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ମୋଦି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ 6G ମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର 6G ମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରୁଛି ଡେଡଲାଇନ ଆସିଲାଣି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ନେଲେ ମୋହନ ସରକାର କଣ୍ଟ ପୁରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିପାରିଲେନି ସରକାର ବରଂ ଘୋଷଣା କରି ଆଉ ମାସେ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ବଢାଇଲେ ସରକାର ଏଭଳି ନୀତିକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି ତେଜିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିଥାନ୍ତେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ବରଂ ପୁରୁଣା ମଦ ନୀତିର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ନୂଆ ମଦ ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପ୍ରିଲ 30 ଭିତରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ନ ଆସିବାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦେବା ଜାଣିଛି ଏ ସରକାର ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରବାର କରିବା ସହ ଟିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ସେଭଳି ଠେକା ପରିମର୍ଦ୍ଦନ ନିଆଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଓଡିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା ଜାଣିବା ବାକି ରହିଛି ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ଓଭର ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିନୁ ଯୋଡିଆ।